ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸಮಾಚಾರ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಂಜುಳಾ ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳೂರಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ, ಯುಎಸ್ಎ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಧುಮೇಹ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. kgs. You should stand next to that. Wow. Bigger than the patient, I guess. And you're asking, so the family procures everything from their own savings and there's a goodwill. So on that day we decided that in and then you put it in. Is it on Excel? I have it on Excel and Right. I have it on OneNote. On OneNote. Yeah, so I run the regular. I give them all the numbers. Sure. So I Sure. get them to get their get those two books today. And some of the red is my handwriting. Okay, these are her patients who are referred to the center. Same thing they filled out, and we planned out what we need to do in the He's removed the largest kidney tumor in the world. Wow. and she does internal ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭರತ್ ಲೋಮ್ ಡೀನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳ್ಳೂರಿನ ಗೌರಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮತೋಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. Well, thank you very much. My impression is perhaps different than Dr. Robbins. For much of my life, I've lived in Peru, and Peru is resource rich, the Amazon, but unfortunately there's great inequality. And from my point of view, I see India as providing a model for other parts of the world. I see great strength. I completely agree with my colleague that it's not just about machines, but about relations. And working together for many years, we see that in the Amazon, but we also need medicines, we also need machines. So it's a combination of that. In terms of the rice, getting back again to the Amazon, the vast majority of the medicines in that region are plant-based. So people are very resistant to any sort of pharmaceutical sort of medications. So I see the project, the research, as pioneering. In other words, I like to drink water, but if I found out the water has arsenic or plastic in it, I want to drink a better water. I will always drink water. I will always eat rice. So we don't want to get rid of rice, we want to have a better kind of rice. And so we've been looking at what are the implications of introducing a lower sugar content, basically, of a rice. So that's the summary. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಅಕ್ಕಿಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. How moved I am about how much good you're doing here at the clinic. Sometimes we focus on high technology, but the real avenue to health is human-to-human contact. And you've brought together an amazing group of people who are committed to the community and to improving the health. And I think that's a real key that you have discovered that sometimes is absent from medicine.
So I'm very moved and very impressed by what you're doing. We have been studying different types of rice to see if a variety that that doesn't raise the blood sugar after eating will help prevent diabetes. It's very difficult to get people to change the diet, especially when much of the intake is from rice. So rather than asking people to change their diet, we're testing whether or not there are healthier varieties of rice that will help prevent diabetes, which is much better and much more economical than trying to treat it. ಆಹಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಗೌರಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Yes. Professor David Robbins and Professor Bartholomew Dean. Dr. Shrikanta from Samatvam Trust and Sandeep. ಹುಡುಗ ಸಂದೀಪ್ ಬರಮ್ಮ. Priyanka. Dr. Priyanka. I think Sandeep is doing the best social service in the profession. I am really happy. I am proud of it. It's a close friendship for his parents, grandfather and mother. And really I appreciate the doctors like these people have to serve for the people, poor people, those who are really deserving. I think he is doing that work and his family I am appreciating. Luckily the doctors from all along always to come here from America. They are make a research on rice. India is feeling that if a rice we have to eat, there is the sugar. They have planned a sugarless rice is giving for them. That is their plan. I am really appreciating. I am grateful to them, their research and everything. We'll see that. Tomorrow they are going to the Tuesday to CFTRI. Then Thursday we are meeting and with my department secretary, everybody. You'll see that is badly required for the country like India. Okay? Okay. Thank you very much. We'll meet again. So only one correction, sir. They won't be able to make sugar less. It is sugar less. Sugar free agala. Reduce the amount of You sugar. decrease it. It can't be So that sugar free. decreasing. ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಾವು. ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಏನಿದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಅದೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿದ್ರು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಭರತಖಂಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಬೆಳೆಸದೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಬಹುತೇಕ 50% ರೋಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮೇಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ, ನಾಗರಿಕತೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಹಾಗೂ ಗೌರಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶೆಟ್ಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುವಾಡ್ ಸಂದೀಪ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನೀಡುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮೊದಲು 100 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ,
ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗೇನು ಹೊಸದಾಗೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ರೈತರು ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ತಳಿನ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನಂತರ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಅವರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆಗೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶನೂ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ರೈಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ತಿಂತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಬಂದಿದೆ ನೀನು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರೋಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪಳಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ತಿನ್ನೋವಂಥ ರೈಸಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಊಟನೇ ತಿಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಶುಗರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಡೋವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಲವಾರು ವಿಧದ ರೈಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಅದು ಬೆಳೆಗಾರರು ಯಾರು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ತಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಶುಗರ್ ನಾವು ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ತಿಂತೀವಿ, ಬಟ್ ರೈಸ್ ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆ ಥರ ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನೀವೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಟ್ರಿ ಅಡ್ವೈಸು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಪಾಸಣೆನೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಾಲೋಅಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೇವಿಡ್ ರಾಬಿನ್ಸ್, ಪುವಾಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ವೀರಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಮತ್ವಂ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಪ್ರವೀಣ್, ಮನೋಜ್, ಎನ್, ಶ್ರೇಯಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ನರೇಂದ್ರ, ಮುರಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವರದಿ ಮಳ್ಮಾಚನಹಳ್ಳಿ, ಗೋವರ್ಧನ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ.